चर्चा। सत श्री अकाल जी। प्रोग्राम चर्चा दे विच तुहाडा स्वागत। प्यारे दर्शकों, दो लैटर्स, दो पत्रां दा, दो चिट्ठियां दा जिक्र करना शुरू च। एक चिट्ठी तो चीफ सैकटरी पंजाब ने लिखी है FCR नूं, वित्त कमिश्नर। की लिखिया कि आ जिहड़े मैं 48 बंदियां दी लिस्ट है, नैब तहसीलदार ते तहसीलदार, इन्हां ते एक्शन लवो। ये चिट्ठी जिहड़ी है वो मीडिया च पई है, अखबारां च छपी हुई, कोई भी देख सकता है। दूजा पत्र है डायरैक्टर विजिलेंस का, CM साहब नूं भी लिखिया ते अखबारां च भी आ गया। 19 जिले ते 49 तहसीलदार ते नैब तहसीलदार, चाहे कह लो माल विभाग के अफसर। तो वो की कहते हैं जी, 1 जून नूं चिट्ठी आई, हाले तक बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं। उहदे च भी लिखा कार्रवाई नहीं, लेकिन लिखा की है कि जी देखो, ये जिहड़े अफसर ने, इन्हां तो असी पूरी जानकारी, पूरी इनपुट लई है। ये मोटी रकम रिश्वत के तौर पर वसूल रहे ने। किन्ना राही 37 तहसीलदार ने 31 करिंदे रखे हुए ने। कोई अर्जी नवीस, वजीका नवीस, प्राइवेट करिंदे, सेवादार क्लर्क, एक ने तो एडवोकेट नूं भी सैट किया होया, जां एडवोकेट ने तहसीलदार सैट किया होया। एक बीबी भी है अंमृतसर की जिहड़ी तहसीलदार, उहदा नाम भी है। पूरी लिस्ट। और कमाल की गल है, जिहड़ी लिस्ट लीक हुई है, जारी हुई है, जो भी हुई है, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ जिहड़ी है स्ट्राइक हो गई सी, कलम छोड़ो स्ट्राइक, पेन डाउन स्ट्राइक, काम नहीं करना, तहसीलों च काम नहीं होगा। ते ये जिहड़े ये डर है कि माल अफसर स्ट्राइक ते चले जाएंगे, किते सरकार उस करके तो नहीं इन्हां ते एक्शन लै रही। जे वो डर है तो यह भी एक बड़ा डर है। इहदा मतलब फिर असीं रिश्वत नाल कंप्रोमाइज कर लिया। जां एक होर भी गल है कि डायरैक्टर विजिलेंस की चिट्ठी का इस तरह लीक होना, कली कली गल का, कले कले का बाई नेम लीक होना, ये किते इस तरीके नाल तां नहीं लीक की गई कि प्रेशर साडी मजबूरी है भाई, हुण तां लोकां च चली गई, हुण तां सानूं एक्शन लैना पैना। पता नहीं की है, किवें चलदी है। आम लोकां दे कित्थे समझ आउंदी है, साडे वर्गियां दे। पर गल करनी तां बनदी है ना भी है की करप्शन तां है। सवेरे वाले प्रोग्राम च मैं तुहानूं कहा सी कि मैनूं एक बंदा कहदा जी देखो, करप्शन का हाल ये है कि घट गई तो वध गई। मैं गल नहीं, मेरे गेट च नहीं आई। कहते जी घट गई कि शरेआम नहीं हुंदी, पर वध इस करके गई कि अर्जी नवीस कहता जी देखो सख्ती बड़ी है, ज्यादा पैसे लगणगे। इस किस्म दी गल्लां भी आउण लगियां ने। ये जिहड़ी विजिलेंस की चिट्ठी है, डायरैक्टर विजिलेंस ने जो जारी की है, जां जिहड़ी मुख सकत्तर ने एक्शन लैण लई कीती है, इस चर्चा की मांग करती है। इहदी चर्चा कर रहे हैं ते चर्चा करने लई जिहड़े मेहमान अज इस प्रोग्राम च साडे नाल जुड़े ने, तुहाडा उन्हां दा तारुफ कराउणा है। साडे नाल एडवोकेट बिक्रमजीत सिंह पासी साहब ने, आम आदमी पार्टी की तर्जमानी करते हैं। एडवोकेट परमवीर सिंह ने, ये श्रोमणी अकाली दल वालों साडे नाल ने। साबका IAS अधिकारी SR लद्दर साहब इस प्रोग्राम च ने, भारतीय जनता पार्टी वालों ने। नवीन सबरवाल नुमाइंदगी कर रहे ने कांग्रेस पार्टी की इस प्रोग्राम च। ते नॉन पोलिटिकल नुमाइंदे के तौर पर शामिल ने साबका पुलिस अधिकारी सतपाल सिंह सिद्धू साहब। तुहाडा सब दा बहुत बहुत स्वागत।
एडवोकेट पासी बिक्रमजीत सिंह पासी किवें है, ये कमाल हो गई। ये सरकार ने कराई, किवें मीडिया च आ गई ते एक्शन अजे तक होया नहीं, सवाल खड़े हो गए, की कहोगे? सत श्री अकाल जी वालिया साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ भी सारे पैनलिस्ट के दर्शकों ਨੂੰ भी मैं एक गल क्लीयर कहूँगा कि ये जिहड़ी चिट्ठी दी आपां डिस्कस कर रहे हैं, ये किद्दां बाहर आई या की है, ये तो बाद दीयां गल्लां, पर एक चीज़ क्लीयर है कि कोई भी करप्शन नूं ना तो जायज़ ठहरा सकदा, ना करप्शन जायज़ है। ये एक ग्लोबल समस्या जिहड़ी है, जिहदे खिलाफ असीं डट के लड़ रहे हैं और कोई भी बख्शिया नहीं जाएगा। ये जिहड़ा तुसीं कहना जे सरकार भ्रष्टाचार खिलाफ लड़ाई लई प्रतिबद्ध, तो मैं इत्थों जे वर्ड कटांगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार भ्रष्टाचार खिलाफ लड़ाई लई प्रतिबद्ध है। और जिहड़ी तुसीं गल कर रहे हो तहसीलदारां विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी क्यों नहीं, तो वालिया जी मैं तुहानूं एक विनम्र बेनती करदा कि एक एक चीज़ की एक एक गल की हर पक्ष तो जांच हो के सही नतीजे, सख्त नतीजे तुहाडे सामने होणगे। कोई भी बख्शिया नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी होवे, चाहे वो ऑफिसर। पासी साहब तुसी 2-3 बारी अपने आप जिहड़ी स्टेटमेंट देती भी बख्शा नहीं जाएगा। आपां अगे वधिए। अगले अगला सवाल ये निकल रहा है कि जिहड़ी गल तुसी कहने हो, ਇਹਦਾ मतलब ਵੱਖ-ਵੱਖ पक्षां ते जांच करे बिना ही विजिलेंस इस तरह के लैटर जारी कर देती है ते साडा मुख सकत्तर एक्शन लैण लई कह दिंदा है कि जिहड़ा है हाले ਵੱਖ-ਵੱਖ पक्षां तो जांच होनी है पर एक्शन लै लो। एक सवाल ये खड़ा होंदा है। दूजा सवाल ये खड़ा होंदा है जिहदी मैं एग्जाम्पल दित्ती है, जदों भी कोई एक्शन लिया जाता है नाल दी नाल माल महकमे दे अफसर स्ट्राइक ते चले जाते हैं, सरकार नूं ब्लैकमेल करते हैं ते सरकार नूं सारा कुछ वापस लैना पैंदा है। ये भी गल है, मैं आउणा तुहाडे कोल क्योंकि तुसीं आपदा पक्ष रख लिया कि कोई नहीं बख्शिया जाएगा। लद्दड़ साहब तुसीं भावें पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर आए हो, पर मैं समझदा तुहाडा तजर्बा भी तो सानूं बहुत काम आएगा, साडे दर्शकां नूं। तुसीं बहुत डील कीता है। जिन्ने भी तहसीलदार नायब तहसीलदार हुंदे ने वो डीसी दे अंडर हुंदे ने, ते एक मेरी इंटरव्यू च तो एक डीसी ने कहा सी साडा खर्चा भी जिहड़े ने पटवारी तो लैके ये सब तहसीलदार नायब तहसीलदार साडा मींज जिहड़ा भी मंत्री आउंदा है, जिहड़ा भी संतरी आउंदा है, उन्हां दा सारा प्रबंध वो करदे ने, खर्चा भी वो इकट्ठा करदे ने। किवें है इस मुद्दे नूं लैके किवें देखदे हो तुसीं? वालिया जी ये जिवें पासी जी ने कहा हैगा कि ग्लोबल प्रॉब्लम हैगी आ, डीप रूटेड प्रॉब्लम हैगी आ, समाज दे विचों ही अफसर आंदे आ, समाज दे विचों ही सियासी लोग आंदे हैगे आ। जिवें दा समाज हुंदा हैगा आ उवें दे अफसर, रेवन्यू अफसर, पुलिस उस तरह बिहेव करते हैं, उस तरह कोई घट कोई वध कोई इस तरह का मापदंड नहीं हैगा। जे ज़्यादा करप्शन हैगी आ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਬੇਟਸ ਤੇ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, कि उन्होंने किसी ने इंक्वायरी की है? उन्होंने 5 स्टार होटल बने हुए आ, उन्होंने अपना मैरिज रिजॉर्ट बने हुए आ, उन्होंने अपने 100 एकड़ के फार्म है कि उन्होंने किसी ने पड़ताल की है कि वो कित्थों पैसा आया? नंबर 1। नंबर 2 दे उत्ते आम आदमी पार्टी बहुत दम गजे मार रही हैगी आ, वो अपना उन्होंने दसो कि उन्होंने जेड़े उन्होंने टिकटां दित्तियां MLA नूं 52 ਉਹ MLA जिन्हां दे खिलाफ क्रिमिनल केस है, उन्होंने टिकटां किस बिना ते मिलियां? उन्होंने पता है कितना पैसा चलिया। जेड़े 7 है राज सभा च मैंबर भेजे आ वो कौन बंदे है? 1-2 नूं छड्ड के तो बाकी सारे किसी का किन्ने करोड़ का कोई मसला अपना चर्चा च, कोई किसी का किन्ने का हैगा। वो अपना 100 करोड़ रुपया गोवा गया इलैक्शन लड़न लई। जिहड़ा आपां एक्साइज पॉलिसी दिल्ली की गल करते हैं जिहदे विच सिसोदिया भी अपना अंदर है, वो अपना कित्थों आया पैसा? इलैक्शन किवें लड़े गए? किहने किन्ना पैसा दिता? कल्ला मुलाजमां दी कोई मैं पुष्ट पनाही नहीं करता, ना मैं उन्हां दी सपोर्ट करता है कि उन्होंने कोई लाइसेंस है करप्शन करन दा। लेकिन करप्शन तो हर लैवल ते है।
ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੌਣ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। 3-3 ਸਾਲ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਬੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ? ਕੀ 92 ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿੰਦਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿੰਦ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਨਵੀਨ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਜੀ ਜੀ ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ? ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਿਰਫ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਫਰਰ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਟੋਟਲ ਅੱਡੇ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ, ਪੈਨ ਡ੍ਰੌਪ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਐਵੇਂ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੀ ਪਟਵਾਰੀ ਕਸੂਰ ਕੱਢ ਦੂਗਾ, ਕੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਸੂਰ ਕੱਢ ਦੂਗਾ। ਜੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਯਦੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਐਸਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਥੈਂਕਫੁਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਨਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਮੈਂ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਡੀਪ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 98% ਪੀਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਹਥਿਆਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਖੇਲ ਖੇਲਣਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਜੋ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰਦੇ ਪਟਵਾਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਬਲ ਸਮਰਥਕ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਅਛੂਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਡਿਸੀਜਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। मैं इस चीज को पोलिटिकल नहीं करेगा कि इन्ने मंत्री करप्ट है, वो भी जनता देख रही है। पर जो यह चीज होंगी है कि आम जनता मैं आम जनता जो कि कांग्रेस की क्योंकि त्रस्त है, तुम कभी इस चीज को नोट करना, क्योंकि असं अपनी पोलिटिकल डिबेट करके चले जाएंगे। मैं भी हूँ बोल दाँगा इन्हों का फौजा सिंह सरारी उत्थे सी, कटारू चक सी, क्योंकि ये चीजें सब पब्लिक डोमेन च है। पर असी अपनी राजनीति परिवर्तन की जरूरत है कि आम आदमी कितना सफरर है। ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਹੁਣੀ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਨਿੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਨ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਕਹੇ
ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਇਹ ਚੱਲ ਪੂ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਬਚਿਆ, ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਦੇਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਹਮੌੜ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੇਸ। ਖੈਰ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਚਰਚਾ ਚਰਚਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ 1 ਜੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ 21 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਲੀਕ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲੀਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਬਕਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਤੀਬੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 4-4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਗੀ ਰੱਖ ਨੇ ਇਸ ਨੈਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਫੋਕੇ ਫੇਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਬੋਰਡ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਰਡ 1500 2000 ਦਾ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰੋਪੜ ਨਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਗਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮੌਜਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਇੱਕ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਕਿਹਦਾ? ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਆਪ ਐਮਐਲਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਛੇੜ ਲੂ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਠਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਲੀਕ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਵੀਰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਲੀਕੇਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੂਜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਸਕਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋਵੇ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 48 ਨੱਜਾ
ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਲਿਸਟ ਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਸੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਸਤਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਨੰਗ ਬਾਪ ਨੰਗ ਨੰਗੋ ਨੰਗ ਨਾਨਕੇ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਖੇਡ ਰਚਾਈ ਜਾਣ ਕੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਦੋਨਾਂ ਫੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਪਤ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਪਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੀਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੂਕ ਮਾਰਤੀ, ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲੀਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੀਕ ਹੋਈ, ਇਹ ਲੀਕ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸੇ ਲੈਟਰ ਦੇ, ਇਸ ਲੈਟਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ? ਲਗਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਐਂਡ ਪੋਸਟਿੰਗਸ ਪਿੱਛੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ 45 ਥੋੜੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ 100-150 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਨ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫॉर ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ them। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਰੈਸਟਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲੰਮਾ ਖੇਡ ਹੈ ਇਹ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐਨੂਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣੇ ਉਹਦੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨੂਅਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਜੀ ਲੈਟਰ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਦੋ ਲੈਟਰ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ FCR ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੋ। ਉਹਦੇ ਚ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਦੋ FCR ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਚ। ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਹੋਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, FCR ਨੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। FCR ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪੋਸਟਿੰਗਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ FCR ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਐਨੂਅਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ FCR ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਖਾਸ ਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕਿਆ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 44% ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜਿਸ ਆ। 44% ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਐਸੇ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਲਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਹਿਬ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਔਰ 8 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਪਸ਼ਨ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਲਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਲੈਟਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੋ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਲਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਸ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਪੀਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਜੀ ਲਾਅ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਐਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਇਹ ਲੈਟਰਸ ਦੀ, ਮੈਂ ਵਾਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਿਮਿਟਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਹਿਬ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਨਾ ਕਿ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਚਾਹੇ ਬੇਗਾਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਰਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਵਾਲਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਹਿਬ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ, ਰਾਜ ਖੁਰਾਨਾ, ਬੰਗਾਰੂ ਲਕਸ਼ਮਣ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਦਾਂ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਦਵਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਵਾਂ, ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸਰਵੇਸ਼ ਸੰਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਰਾਉਤ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਰਜੀ ਨਵੀਸ ਹੈ, ਉਹਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰੂੰਗਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸਮੇਟ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਐਨਓਸੀ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਨਓਸੀ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਬੋਲੋ ਕੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਝਿੜਕ ਕੇ ਪਿਆ ਜੀ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਵਰਡ ਸੀ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ 48 ਅਫਸਰ, 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ। ਚਰਚਾ ਚਰਚਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ
ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਇੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਥੋੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ YouTube ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ DCs ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। SSP ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਵੀਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਬਣਾਤੀ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ, ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ NRI ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ NRI ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ, NRI ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਫੰਡ ਦਾ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ NRI ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ 21/5/2023 ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਦੇ MLA ਦੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਿਹਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ? ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਈ ਪੈਨ ਡਾਊਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਆਫੀਸ਼ਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਚ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਈ, ਕਿਹਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ SSP, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਹਿਮਤ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਟੈਂਟਡ ਆਫੀਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਐਂਗਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲਰਟ ਵੀ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਲੈਟਰ ਜਦੋਂ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ? ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਟਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੰਮਤ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੈਟਰ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਰਮਨੈਸ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਲੀਕ ਹੋਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਆ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ,
ਦੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਖੁਦ ਕਵੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਭਈ ਚੋਰ ਆਪਣਾ ਦੱਸੇ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਗਈ ਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆ ਜੀ 21 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੋ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀਰੇ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2,500 ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਤਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਦੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਕਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੱਲੀਆਂ ਸੀ ਚੰਗੀਆਂ ਅਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਮਨੋ ਕਸੁੱਧਾ ਕਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਚਿਟਵੀਆਂ। ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਕਹਾਣੀ? ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਸਆਰ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ 31 ਮਈ ਦੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 31 ਮਈ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ IPL ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਤੀ, ਖਬਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਖੈਰ ਰਵੀਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੋਗੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਦਿਓ। ਵਾਲੀਆ ਜੀ हाँ मैं पार्टी की राय दे रहा सी सर। प्रताप सिंह बाजवा जी ने इहो कहा है कि जे चिट्ठी को जारी हुई है तो एक्शन क्यों नहीं होया? मैं भी इसी चीज से सहमति की है कि करना चाहते हो तो इन्हों करो। पार्टी लाइन ही है सर। जेड़ा मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, दैट इज नॉट माई एक्सपीरियंस, क्योंकि जे असीं कोई पोलिटिकल डिबेट करते हैं तो उहदे विच साडा जिहड़ा बेनिफिशियरी हुंदा है वो आम आदमी हुंदा सर। जे असीं कोई टेक्नोलॉजी की गल करते हैं तो असीं किहनूं बेनिफिटेड करना है? बेनिफिशियरी इज द कॉमन पीपल। तो कांग्रेस पार्टी कॉमन पीपल की बेनिफिट करे। जो कोई तुसी एक्शन लेना है खाली पब्लिसिटी स्टंट ना करो। जे तुहाडी ये चिट्ठी लीक हुई है तो तुसी एक्शन लो। मैं तो सिर्फ एक चीज दसी है, तुसी ये गल कही सी कि पब्लिक भी अपने पैसे बचाती है। नहीं वालिया जी, तुसी ते गलत हो। राइट काम नूं भी ठीक करने लई पैसे दिते जांदे हो। इस चीज दी तुसी कदे अपना सर्वे कर लेना सर। सही काम नूं सही दस्सण दे लई पैसे दिते जांदे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यह एक एक्सपीरियंस की गल कीती है। नथिंग मेरा कोई वो नहीं है कि दैट इज पर सारे प्रताप सिंह बाजवा जी ने यो कहा जे 18 दिन पहले चिट्ठियां लिख ले तो एक्शन नहीं लेना, खाली पब्लिसिटी स्टंट करना। जिवें अपना 31 मई वाला जो अपना खिलाड़ी वाला हैगा सी उसके उत्ते स्टंट किया, या जिवें मैं उसी उस चीज़ तो बाहर आना चाहते हैं कि पब्लिक को बेनिफिट होए, ना कि तुसी सिर्फ पब्लिसिटी करते रहो। बाकी रह गई करप्शन की गल, करप्शन ते उन्होंने ने कोई जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी तो तुहानू पता ही है। इन्हां दे 7 बंदे हुण तक करप्शन की लिस्ट आ चुके, किसी खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं है। बाकी रह गई बीजेपी की गल करते हैं लड़दा साहब, ठीक है, मैं कहना बिल्कुल आम आदमी पार्टी से इन्हां ते 1.5 करप्शन है। तुसी कर्नाटका च 40% तक कमीशन लीती सर, उत्थे भी देखा करो 40% जितने तुहाडा सूपड़ा साफ हो गया है। तो कहने का पॉइंट है कि मैं सिर्फ पब्लिक नुमाइंदे तौर पर कांग्रेस के नुमाइंदे तौर पर कहना चाहना कि जेडे सफरर है उन्हें न्याय मिलना चाहिए। टेक्नोलॉजी कुछ भी होए कि तुहाडे कोल कोई प्रूफ है तो यू विल डू इट, तुहानू एक्शन लेना चाहिए, ना कि सिर्फ है कि आज है बोलता कल है बोलता फिर अपने आप महीने बाद दूसरी गल। लेकिन हुण मैं अखीर दे विच वैसे भी सिद्धू साहब तुहाडे कोल लास्ट टिप्पणी लई आउणा है। मैं ये भी जानना चाहुंदा कि तुहाडे मुताबिक पोलिटिकल पार्टीज ने कहना जो सब्रवाल जी ने कहता जां जो इन्हां दी लाइन है, मैं ये चाहुंदा कि तुहानू की लगदा है इस हालात च एक्शन लै सकणगे जदों कि माल महकमे दे अफसर बड़ी बुरी तरीके नाल यूनाइट ने, जदों भी कोई एक्शन लैण दी गल करदे ने वो इकट्ठे होके कह दिंदे ने जी असीं तां काम छड्ड दांगे। की लगदा तुहानू? वालिया साहब, पहला मैं सब तो पहला मैं इस गल ते टिप्पणी करके इस गल नूं खत्म कर दिया
ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਉਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ACR 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਇਹੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLAs ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਪਟ ਅਫਸਰ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਘਰੋਂ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ? ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਆਪਦੇ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਗਰਾਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਐਕਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ? ਐਕਟ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਡਬਲ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ। ਜਿੱਕੇ ਵਿਸਵੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ, ਕਨਾਲਾਂ ਮਰਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ। ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਗਰਾਉਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਤਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੰਤਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਗੀ, ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ, ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜੋ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਔਰ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਉਹ ਡੁੱਬੀ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, 4 ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਟਵਾਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ 2 ਬੰਦੇ ਖੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਗਵਾਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੰਬਰਦਾਰੀ, ਪਟਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ, ਜੋ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਸੌਰੀ, ਜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿਸਟਮ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਸੱਭਰਵਾਲ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਨੂਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਕਿ ਜੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 2 ਦਿਨ ਟਰਕਾ ਦੇਣਗੇ, 3 ਦਿਨ ਟਰਕਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਜੀ ਨਵੀਸ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2:30-3 ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ
ਇਹ ਜੋ ਲੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਦੋਨੇ ਲੈਟਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਵਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਬੂਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਇਨਪੁਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲਊਗੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੇ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਖੈਰ, ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਤਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਨਵੀਨ ਸਬਰਵਾਲ ਜੀ, SR ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਔਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ।